Hello everyone, this is Learn English from Home episode number 5. In my last videos, I taught you several sentence patterns. I hope you watched it. If you haven't watched it, go to my previous videos and watch it. And today I'm not going to teach you anything, but I'm going to give you some advice. So, try to learn these things and practice. You all have a problem how to practice English. Actually, it is very easy. I remember when I was trying to learn English, when I was trying to speak English, I did several things. So, before that, I won't tell you something because there are 4 parts of a language: reading, writing, listening, and speaking. So, if you want to brush up your knowledge, you have to brush up those things. If you listen more and more English, you will be able to speak more and more English. If you read more and more, you will have an ability to write English. Because if that comes to me, I am good at writing more than my speaking. If it comes to my brother, he is good at speaking. If it comes to my sister, she is good at writing. Because my brother always listens to songs, listens to news, and watches movies. My sister read very much. That means if you read, you will have an ability to write. If you listen, you will have an ability to speak. So if you want to practice your English, you will have to listen more and more. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න ඕන නම් අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියවන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් දැන් අපි කතා කරන්න ගොඩක් කට්ටිය බයයි. ගොත ගහනවා. ඒ වෙන්නේ තමන්ගේ ළඟ තියෙන confidence එක නැති එකෙන්. Just because you don't have your confidence, you are afraid to speak English. Before speaking English, try to speak English with your own self. That's what I did when I was learning. ඇත්තටම මම ඒ කාලේදී ඉගෙන ගන්නකොට මම කරේ මම තනියම මාත් එක්ක කියවුවා. Some situations වල මම මගේ මේ මනසින් ගියා. ගිහිල්ලා එයා අතන ඉන්නවා මෙතන ඉන්නවා. So I built a conversation, dialogue or something. Right? Then he says something and I answer something like that. නිකන් ඉන්න වෙලාවට නිතරම මොනවා හරි කතා කරන්න. මොනවා හරි පොතක් කියවන්න. එක්ක සින්දුවක් අහන්න. හොඳම දේ අපිට ලේසිම දේ අපි කරන්න ආසාවෙන්ම කරන්නේ තමයි පුළුවන් අපිට English films බලන්න. හැබැයි සමහරක් කට්ටිය English films බලනවා. මම හොඳටම දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා single subtitles. Do you know whether they are correct or not? ඔයාලා දන්නවද ඒක හරිද වැරදිද කියලා? මම එක දවසක් බැලුවා මට මතකයි රෝමියෝ ජුලියට්. ඒක ඇත්තටම ප්‍රධාන මාධ්‍යාලයක තමයි ගියේ. ඒක එක තැනකදී කියන මට මතක විදිහට මම ගොඩක් කල් දැක බලලා මතක විදිහට ඒක කියනවා රෝමියෝ ජුලියට් කියනවා I hardly know Prince Paris. How can I marry him? ඔයගොල්ලෝ සමාකල බලලා නැති මේ hardly know අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය normally නම් අපි දන්න adjective එකකට ly දැම්මොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒක adverb එකක් නේ. උදාහරණයක් විතර I ran මම දිව්වා. I ran slow කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොකද? I ran slowly. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් කටි තමයි මේ ly දාපු ගමන් වැඩේ ගොඩ යන්න පුළුවන් කියලා මේ adverb එකක් විදිහට ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට. ඒතර අතනදී මොකද්ද කියන්නේ බලන්නකෝ. I hardly know Prince Paris. දැන් මම හිතන විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ I hardly know hard කියන්නේ හොඳින් තදටම දරුණුවට එතන මොකද කියන්නේ මම දරුණුවටම Prince Paris දන්නවා මම හොඳටම Prince Paris දන්නවා how can I marry him මම කොහොමද එයා බඳින්නේ ඇත්ත හොඳට දන්නා ගේ බඳින්න බැරුව ඇති හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් ඒකේ තේරුම එහෙම නෙමෙයි මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් I hardly studied for my exam but I passed දැන් ඔයාගොල්ලෝ කියන විදිහට කිව්වොත් එහෙම මම දරුණුවටම හොඳටම විභාගයට පාඩම් කරා. ඒත් මම විභාගේ පාස් වුණා. මැච් වෙනවා සෙන්ටෙන්ස් දෙක. නෑ මැච් වෙන්නේ නෑ. ඒ මොකද අපි ඒකේ තේරුම මේක නෙමෙයි hardly කියන්නේ නැතිම තරම්. මොකද කියන්නේ නැතිම තරම්. ඉතින් එතකොට ඒකේ තේරුම මොකද වෙන්නේ? I hardly studied for my exam. මම විභාගයට පාඩම් කරේ නැතිම තරම්. but I passed. දැන් ඒකෙන් තේරෙනව නේද? ඉතින් අතරදී කියන්නේ I hardly know Prince Paris. ඒ කියන්නේ මම හොඳට Prince Paris දන්නවා කියන එකද? නෑ hardly කියන්නේ නැතිව තරම් කියන එක නේද? ඒක කියන්නේ
මම Prince Paris දන්නේ නැතිම තරම්. I hardly know Prince Paris. අපිට කියන්න පුළුවන් I hardly eat at night. ඒ කියන්නේ මොකද? මම රැයට කන්නේ නැතිම තරම්. ඒ කියන්නේ කන්නේ නැහැ නෙමෙයි කනවා. හැබැයි රැයාලි කලාතුරකින්. අන්න ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ඔන්න ওই වරද කරා ටීවී එකේ. ඒ මාධ්‍ය ජාලෙත් ඒක එහෙම කරලා තියෙනවා. වරදක්. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න. අපි දවසක් ඔක් කියනවා මොකද්ද? Be sure to watch movies with English subtitles when you watch movies. මතක ඇතුව මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉංග්‍රීසි උපසිරසිත් එක්ක බලන්න ඔයා ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එක බලද්දී. ඒක තමයි ෆස්ට්ම දේ if you want to brush up your English knowledge. brush up කරගන්න අපි මේක කරන්න ගොඩක් වෙලාවට. අපි ෆිල්ම් එකක් බලද්දී අමාරු වචනයක් ආවොත් ඒක ලියාගෙන try to build a sentence or two. වාක්‍යයක් දෙකක් හරි ගස්සන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙවි ටික කාලයක් ඇද්දි මේ වචනේ අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් රට ගිහින් ආවන් පස්සේ එයා ලංකාවට ආවන් පස්සේ කතා කරන නිකන් එයා සිංහල දන්නේ නැහැ වගේ. ඕගොල්ලෝ කියනවා මාර ෂෝ එක නේ දාන්නේ. මේ ලංකාවේ හිටියත් අවුරුදු 5යි සිංහලත් අමතක වෙලා කියලා. ඒක ඇත්තම ගොත් මම දකින විදිහට ඒක මේ බොරු සෝබනේ නෙමෙයි ඒක වෙනවා. If you are not practicing a language, the language will be faded. language එක fade වෙලා බොඳ වෙලා යනවා කියලා යනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. අපිත් ඉංග්‍රීසි කතා නොකර හිටියොත් එහෙම වචන අමතක වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා. So if you want to brush up your speaking, you'll have to follow what I said. And when you learn something, be sure to practice them. That is the first thing. And try to read something. Just get a newspaper or something or a book. It doesn't matter how many pages you read. Just read what you get. Even though you get your lunch from a newspaper or something, read that also. So you can get a good knowledge about words, sentence pattern. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නම් මේ දේවල් ගොඩක් මෙලල් කරන් තියෙනවා මම කියව හතර. reading, writing, listening and speaking. ඔය හතර පොඩ්ඩක් හොඳට හිතලා කරන්න. ඒක කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒක හරි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මොනවා හරි බලාගන්න, කියවන්න ඕන නම් කියවන්න. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා මට බෑ ඉංග්‍රීසි කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම බොරුවක්. ඒ මොකද that person doesn't have an interest in learning English. ඒක තියෙන්න ඕනේ. interest එකක් තියෙන්න ඕනේ. උනන්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. I hope that you will follow these steps and brush up your English knowledge. ඇත්තටම ඔය ටික කරන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න ගමන් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න reading, writing, listening, speaking හතරම. ඒ හතරම කරායින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටිකින් ටික English brush up කරගන්න පුළුවන්. බෑ කියලා දෙයක් නෑ. Just try and try. One day you can fly. කියපියා බලන්න අපි යන්නේ කතා කරන්න. ඒ නිසා හොඳට මතක ඇතුව දවසට වෙලාවක් වෙන් කරලා ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් Tamanට අවශ්‍යයි නම් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උනන්දුවෙන් ඒ දේවල් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් තව දැනගන්න. පල්ලෙහා තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක. ඒක දාන්න. පස්සේ දවසක වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ප්‍රශ්නට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තව කෙනෙක්ටත් අවශ්‍යයි නම් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. තමන්ගේ යාළුවට, තමන්ගේ නංගිට මල්ලිට එයාට පොඩ්ඩක් අපේ channel එක ගැන කියන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා subscribe කරලා bell button එකත් ඔබලම යන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි කරන්න යන ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය කරන වචන කීපයක් කොට වචන ගොඩක් ප්‍රමාණයක් අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. වචනේ කියලා දීලා තේරුමක් කියලා දීලා ඒකට දාලා උදාහරණයකට මම දෙන්න. එහෙනම් අපි හැම වෙලකම් see you.